my dear students. Let's start the session. Okay, now light ray is passing through the here. It's a slab, some slab of thickness. This is the thickness of the slab. L is the thickness of the slab. Thickness of slab. Clear? So ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఏంటి ఏమైంది దానికి అంతే కనిపించేది, ఇంకా అంతకు మించి ఏం కనిపిస్తుంది? స్టూడెంట్ జూమ్ చేసుకుంటాడు కావాలంటే, రికార్డింగే కదా, ఎందుకు కనిపిస్తలే? అంత బాగా కనిపిస్తుంది, ఇంతే కనిపించేది. వీడియో అంటే అలానే ఉంటుంది. ఓకే, సో రే పాసింగ్ త్రూ ద light ray passing through the slab. ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటది, అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు స్లాబ్ అంటే ఇంత ఉంటది అన్నమాట. క్లియర్? దాన్ని మనం ఎలాబరేట్ చేసి రాస్తాము. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మీకు L అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్లాబ్. క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్? mu is the refractive index of the slab. Okay na? Thickness is this. Time taken to travel. T is the time. Time taken by light ray to travel the distance of L. To travel the distance of L. Clear? So we know that refractive index. Here exam point of view lo మనము mu నే refractive index అనుకుంటాము. జనరల్ గా రే ఆప్టిక్స్ లో నీటా అనుకుంటాము. That is up to you. Here mu is the refractive index of the slab. Clear? Mu is the refractive index. We already know that mu equal to C by V. So it travels with the velocity V. Clear? So now if it is a light ray traveling in the vacuum, so it travels more than this. Understood? So here it is what? It travels a distance of L dash in vacuum. This is the vacuum. Light ray travels in vacuum. Clear? So mu equal to C by V. Velocity of the light ray, it travels with the velocity C. Among these two, which light ray will travel more distance? Second light ray. This is the light ray 1. This is the light ray 2. Okay, now 2 light rays we are discussing. So till now we discussed the Young's double slit experiment. What kind of Young's double slit experiment? Without slab. So entire thing is in the air. అర్థమవుతుందా? Young's double slit experiment done in the air. సో మనకు అసలు mu అనే డిస్కషనే రాలేదు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో ఆ లైట్ రే పాస్ అవుతుంది కదా, ఆ పాస్ అయ్యే మధ్యలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలాంటి స్లాబ్స్ పెడతాము. క్లియరా? అప్పుడు ఈ స్లాబ్ పెట్టడం వల్ల వచ్చిన పాత్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు లైట్ రేస్ ఉన్నాయి. మామూలుగా మనం ఏమనుకున్నాము, సోర్స్ 1 నుంచి లైట్ రే, సోర్స్ 2 నుంచి, అది స్లిట్ 2 నుంచి లైట్ రేలు 2 వస్తాయి. క్లియరా? ఇప్పుడు ఆన్ దట్ పాసేజ్ we need to install the slabs. Okay na? So these are the coefficient of, this is what? Refractive index of the slab. So here time t equal to how much? In the for light ray 1,
for light ray 1, for light ray 1 ఏమైతుంది టైం t ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ టైం t ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై కరస్పాండింగ్ వెలాసిటీ ఓకేనా డిస్టెన్స్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ కరస్పాండింగ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ v here you can write v equals to c by mu v equals to c by mu here what we get l by c by mu that equal to how much mu l by c clear so in the same time how much distance it traveled in the same time how much distance it traveled l dash by c what is the time t here l by corresponding v here l dash equal to how much c into t here what is the distance traveled by for light ray 2 okay now what is the distance traveled by light ray 2 చెప్పండి distance traveled by light ray 2 ఏమైతది c into t is how much is how much mu l by c that equal to how much mu into l అర్థమైందా సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద లైట్ రే ఇన్ వాక్యూమ్ mu into l క్లియరా వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై లైట్ రే ఇన్ ద మీడియం దిస్ ఇస్ ద స్లాబ్ మీడియం విత్ కోఎఫిషియంట్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు ఒక లైట్ రేని ఇలాంటి స్లాబ్ గుండా పంపించినప్పుడు స్లో అవుతుంది అది అర్థమైందా వెలాసిటీ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ స్లో అవుతుంది ఇక్కడ పక్కా మనకి ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో c must be greater than v mu must be here we know that c must be greater than v mu must be greater than 1 that is the refractive index of any medium అర్థమవుతుందా 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటది అంటే వాక్యూమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ లైట్ రే ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అయిద్దా ఇలాంటి మీడియం లో ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అయిద్దా అర్థమైందా వాక్యూమ్ లో ఉన్నప్పుడే ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అయింది అందుకే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది విత్ ఇన్ సమ్ టైం పీరియడ్ ఇంత టైంలో ఇది ఇంత ట్రావెల్ అయితే ఇది ఇంతే ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ స్లోగా ట్రావెల్ అవుతుంది ఇక్కడేమో ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఈ రెండింటి మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏమొస్తుంది దిస్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ సో డెల్టా ఎక్స్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైట్ రేస్ అర్థమవుతుందా సో నౌ వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ హియర్ అర్థమవుతుందా సో నౌ వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైట్ రేస్ చెప్పండి పాత్ డిఫరెన్స్ delta x this is the path difference delta x equals to how much l dash minus l that equal to how much mu into l minus l mu minus 1 into l so delta x write down up to here mu minus 1 into l is the thickness of the slab length of the slab కాదు అది చిన్నగా ఉంటుంది అది క్లియరా సో దాన్ని థిక్నెస్ అంటాం మనం క్లియర్ మళ్ళీ పెద్ద స్లాబ్ అయితే దాన్ని లెంత్ కూడా అనవచ్చు జనరల్గా ఇక్కడ మనం థిక్నెస్ టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం క్లియరా అయిపోయిందా నౌ రైట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ పాత్
application of optical path in Young's double slit experiment. Application of the concept of optical path. Application of this optical path concept of optical path in Young's double slit experiment. Okay na? So when you install the slab, central bright will be shifted. Towards, okay na, high refractive index slab side. అర్థమవుతుందా? సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్లిట్ 1 ఇది ఏ నుంచి ఎడికి ఇది స్లిట్ 2 ఇది అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనము స్క్రీన్ ఎడబెడతాం. ఇదైతే ఏం మారదు, క్లియర్, ఇదంతా ఏం మారదు. సో ఇప్పుడు నీకు ఏ నుంచి ఎడకి ఏం చెప్పు, దిస్ ఈజ్ వాట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ two slits, distance between the screen and the slits, capital D, ఇదే మారదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనము ఏ నుంచి ఒక రే రావాలి కదా, ఏ నుంచి ఒక రే వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక రే వస్తుంది. క్లియరా? ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక రే వస్తుంది. సో ఈ మధ్యలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్లాబ్ పెడతాం. క్లియరా? సో ఈ మధ్యలో ఏడవ దగ్గర పెడతాం. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ మధ్యలో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, దిస్ ఈస్ ద థిక్నెస్ కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ. సో ఈ మధ్యలో ఏడవ దగ్గర పెడతాం. దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్. సో హియర్ సెంట్రల్ బ్రైట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్. హియర్ this is the central bright will be shifted. This is the shift. Central bright will be shifted towards the high refractive index. Okay na? అంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ దీనికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉందా, ఎయిర్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉందా? సో ఈ రే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసావు చెప్పు, మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్లాబ్. మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్లాబ్. దీన్ని నేను ఎలా రాస్తానంటే డెల్టా ఎక్స్ ని మ్యూ మీడియం ఆర్ఎల్స్ స్లాబ్ మైనస్ మ్యూ ఎయిర్ అని రాయచ్చా. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఇంటూ టీ, మ్యూ ఎస్ మైనస్ మ్యూ ఎయిర్ ఇంటూ టీ. హియర్ మ్యూ స్లాబ్, మ్యూ ఎస్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద మ్యూ ఎయిర్. సెంట్రల్ బ్రైట్ shifted, central bright shifted upward, central bright shifted upward. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ మ్యూ ఉంది. సో ఇప్పుడు మ్యూ ఎస్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూ ఆర్. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద రే 1? మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై రే 2. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఇది చిన్నగా ఉంటది, ఇది కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటది. అర్థమవుతుందా? సో అది మ్యాచ్ అయ్యింది. క్లియరా? అదే కానీ ఉల్టా తీసుకున్నాం అనుకో ఏమైంది, ఇది ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయితే అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాంట్రడిక్టింగ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఇది ఇట్లా గీసావు అనుకో, నువ్వు గీడిమేముంది పేపర్ మీద గీడిమే. అర్థమైందా? నువ్వు ఎట్టానే గీసుకోవచ్చు, కానీ అది ఫిజికల్ గా కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. అర్థమవుతుందా? కూర్చోండి. ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా చూద్దాం, అది వేరేది. క్లియర్? ఈ రే నుంచి బయటకు వస్తుంది అన్నమాట. క్లియర్? ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్లాబ్ పెట్టడం వల్ల ఈ రే అనేది స్లో అవుతుంది. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు S1P ఉంది కదా,
ఇది ఒక పాయింట్ P అనుకున్నాం అనుకో, క్లియర్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ దీని వల్ల ఏమైంది ఇక్కడ S1P. S1P is what? S1P less than how much? S2P less than how much? S2P. Clear? So that is why central bright is shifted by this much. Okay na? Central bright is shifted upward or downward. ఇక్కడ ఏ దానికైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మ్యూ ఎత్తుకోవాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ పైన μ1 కింద μ2 పెట్టొచ్చు కదా, నీ ఇష్టం కదా. ఏడొక స్లాబ్ పెట్టు. ఓకే, ఈ రెండిల్లో దేనికైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు హయ్యర్ మైనస్ లోయర్ రాసుకోండి. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు హయ్యర్ మైనస్ లోయర్ ఎటు షిఫ్ట్ అవుతుందో చూసుకోండి. క్లియరా? నేనైతే ఇది మైనస్ ఇది రాసుకుంటా. పాజిటివ్ వస్తే పైకి షిఫ్ట్ అయినట్టు, నెగటివ్ వస్తే కిందకి షిఫ్ట్ అయినట్టు. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం ఏంది పైనది మైనస్ ఇది μ-1 రాసేస్తా. క్లియరా? μ-1 రాసేస్తా. అక్కడ పాజిటివ్ వస్తే పైకి షిఫ్ట్ అయింది. ఓకేనా? అదే కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఇక్కడ తక్కువ ఎక్కువ లేకపోతే ఆ స్లాబ్ ఎత్తుకొని కింద పెట్టు. అర్థమైందా? అప్పుడు కింద షిఫ్ట్ అయింది. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఇక్కడ ఎన్ని కేసెస్ వస్తాయి? టోటల్ 4 కేసెస్ వస్తాయి. పైన ఒక స్లాబ్ కింద ఏమీ లేదు, కింద ఒక స్లాబ్ పైన ఏమీ లేదు, పైన ఒక స్లాబ్ కింద ఒక స్లాబ్. μ1 less than μ2, μ1 greater than μ2. టోటల్ 4 కేసెస్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఇప్పుడు మనము మొత్తం అన్ని కేసులకి డెరివేషన్ చేయాలి. క్లియరా? సో ఇది మాత్రం ఇది ఏంటిది? షిఫ్ట్. ఇది దీన్ని ఏమంటారు చెప్పు? వై షిఫ్ట్. we are calculating y shift. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇట్లా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ తీటా వస్తుంది నీకు, ఇక్కడ తీటా వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం షిఫ్ట్ ఒకటే కనుక్కుంటాం. దాని తర్వాత యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ పెట్టాలి మళ్ళా. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ చెప్పు. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్ టు హియర్. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ here. This is theta t. This is how much? Delta x. This would be m. Are you clear? Here how many triangles you are getting? Right now here how many triangles you are getting? This is y shift. This is the shift. Just to draw the triangles draw చేయండి. ఏ నుంచి ఏమొచ్చింది? హియర్ టు హియర్. దిస్ ఈజ్ m. డెల్టా x s1 s2 డెల్టా x s1 s2. తర్వాత ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఏం చెప్పు? ఏంది? ఏ నుంచి ఎక్కడికి? క్లియర్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. దిస్ ఈజ్ d. This would be theta. This would be how much? Shift. Here to here. This is how much? Theta. So here O రాసుకో. ఇక్కడ ఏదైనా n గాని ఏదైనా రాసుకో. ఇది P అన్నమాట. సెంట్రల్ బ్రైట్ పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. మామూలుగా అయితే సెంట్రల్ బ్రైట్ ఎక్కడ ఉండాలా? కింద ఉండాలా? ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండాలా? ఆ టైంలో ఏంది మీనింగ్? రెండు ఒకే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. పాత్ డిఫరెన్స్ 0 ఉంటుంది మామూలుగా అయితే, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఈ స్లాబ్ లైన్ పెట్టకపోతే పాత్ డిఫరెన్స్ 0 అవుతుంది. అప్పుడు నీకు సెంట్రల్ బ్రైట్ ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో ఉంటది. కానీ ఇక్కడ ఇది షిఫ్ట్ అయింది పైకి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఎంత షిఫ్ట్ అయిందో కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తావు? సైన్ థీటా. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? దిస్ ఈజ్ d. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? From triangle S1 m S2 sin theta equal to how much? Sin theta చెప్పండి. Sin theta equal to how much? Delta x by d. Here next from triangle ONP tan theta equal to how much? This is the shift.
y shift by how much? Capital D. Y shift by capital D. For small angles, first theta is very small. Theta is small. For small angle of theta, sin theta equal to how much? Sin theta approximately equal to how much? Tan theta. Sin theta approximately equal to how much? Tan theta. Then sin theta equal to tan theta. Delta x by d equals to how much? Y shift by d. Y shift by capital D. So we already know that. What is the delta x? What is the delta x? Mu minus 1 into t. Mu minus 1 into t. That is the delta x. Substitute. Y shift equal to how much? Central bright is shifted upward by how much? Delta x into d by d. Delta x into d by d. Delta x into d by d. Finally, what is the y shift? Right now, what is the y shift? What is the y shift? Right now, what is the y shift? Delta x plus mu minus 1 into t. Mu minus 1 into t into d by d. Mu minus 1 into t into d by d. This is the shift. Mu minus 1 into t into d by d. That is the y shift. Y shift. Clear? So here central bright is shifted upward by how much? This much. Clear? First bright, first dark, all fringes will be shifted upward. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్రైట్ పైకి పోయిందంటే దానిపైన ఏముంటది? ఫస్ట్ డార్క్ ఉంటది. ఫస్ట్ డార్క్ కూడా పైకి పోద్దా? దాని తర్వాత దానిపైన ఏముంటది? ఫస్ట్ బ్రైట్ ఉంటది. ఆ ఫస్ట్ బ్రైట్ కూడా పైకి పోద్దా? నౌ వి డిస్కస్డ్ హౌ మచ్ ఆల్ ద ఫ్రింజెస్ shifted upward by how much it is shifted. Clear? Now what is the distance from the center? ఈ రెఫరెన్స్ నుంచే కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది. y ఏ నుంచి y కనుక్కుంటే y ఫస్ట్ బ్రైట్, y సెకండ్ బ్రైట్, అవన్నీ ఎలా వస్తాయో చూడాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రైట్ y should be measured from here. Y should be measured from here. క్లియరా? సెంట్రల్ బ్రైట్ నుంచి y ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సెంట్రల్ బ్రైట్ నుంచి అది చేంజ్ అవ్వదు. క్లియరా? అయిపోయిందా ఇది? నెక్స్ట్ నా రైట్ ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడు, ఈ పర్టికులర్ ఇది దిస్ ఈజ్ S1, దిస్ ఈజ్ S2, S1 S2, S1 S2. క్లియర్? ఇప్పుడు మనము ఇట్లా తీసుకుంటే క్లియర్, ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్. This is central bright. So central bright shift అయిపోయింది. క్లియరా? సో ఎంత షిఫ్ట్ అయింది? y షిఫ్ట్ అయింది. This is y shift. క్లియరా? దాని తర్వాత ఫస్ట్ బ్రైట్ ఆర్ ఎల్స్ nth బ్రైట్ యూ కెన్ టేక్. nth బ్రైట్. This is how much? nth bright. What is the distance of nth bright from central bright? That is how much? Here y shift, y nth bright. మనం నిన్న చూసాం కదా. What is the y nth bright? Y nth bright. n lambda d by d. n lambda d by d. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి y ఎంత బ్రైట్ ఎంత? విత్ షిఫ్ట్. వాట్ ఈస్ ద y ఎంత బ్రైట్? y ఎంత బ్రైట్? క్లియరా? y ఎంత బ్రైట్? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్? క్లియర్? సో ఫర్ దాట్ వాట్ వి నీడ్ టు డు, ఇక్కడి నుంచి ఒక రే రావాలా,
ఇక్కడి నుంచి ఒక రే రావాలా, తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక రే రావాలి. సో ఈ మధ్యలో స్లాబ్, ఓకేనా, మ్యూ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్లాబ్, మ్యూ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్లాబ్. So here to here, this would be theta. So we already know that this is the construction. So here to here, this is a d, this is theta, delta x, total we need to take. So this is m. అర్థమవుతుందా? This is what? d. Are you following? Clear? So మనకి ఈ y ఎంత బ్రైట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? y nb ప్లస్ y షిఫ్ట్ రాయాలా, y షిఫ్ట్ రాయాలా, దట్ ఈస్ y nb ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, y nb ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, n లాంబ్డా d by d, n లాంబ్డా d by d, n లాంబ్డా d by d, that is the plus how much, mu minus 1 into t into d by d, d by d. Clear? Mu minus 1 into t into d by d, that equal to how much? N lambda plus mu minus 1 into t into d by d into d by d, that is the y nth bright, y nth bright. Clear? Clear? This is normal గా మనము నిన్నంతా ఇది చేసాము. Clear? This is due to ప్లేసింగ్ ఆఫ్ ద స్లాబ్. ఇది స్లాబ్ వల్ల వచ్చిన పాత్ డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎక్స్. క్లియరా? డెల్టా ఎక్స్ ఇదేం చెప్పు, డెల్టా ఎక్స్ డ్యూ టు స్లాబ్, డెల్టా ఎక్స్ డ్యూ టు స్లాబ్, డెల్టా ఎక్స్ డ్యూ టు స్లాబ్. ఇది నార్మల్ గా మామూలుగా ఈ పాత్ డిఫరెన్స్, ఓకేనా. ఇది దేని వల్ల వచ్చింది? ఇది మామూలు కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల వచ్చింది. ఇది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ n లాంబ్డా. క్లియరా? సో నీకు టోటల్ వస్తుంది. డెల్టా ఎక్స్ టోటల్ ఎంత ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద డెల్టా ఎక్స్ టోటల్? డెల్టా ఎక్స్ బ్రైట్, డెల్టా ఎక్స్ బ్రైట్ ఎంత? n లాంబ్డా ప్లస్ మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ t, n లాంబ్డా ప్లస్ మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ t. Clear? n lambda plus mu minus 1 into t. This is related to nth bright. This is related to nth bright. This is for nth bright. For nth bright. Nth bright. Nth bright. Forget it. Nth bright. Once we insert the slab. Clear? అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందా? ఇక్కడ n లాంబ్డా ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైందా? మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ టీ ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైందా? క్లియర్? d బై d. సో షిఫ్ట్ మీనింగ్ అర్థమైందా? షిఫ్ట్ మీనింగ్ అర్థమైందా? ఇవి మారవు అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి డిస్టెన్స్, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్. సెంట్రల్ బ్రైట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది నార్మల్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఫర్ బ్రైట్, ఫర్ nth డార్క్, for nth dark, for nth dark, nth dark fringe, nth dark fringe. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇది nth dark అనుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఇది ఇక్కడ నీకు nth dark అని అనుకుంటే ఏమొస్తుంది? here to here, this is what? nth dark, nth dark, nth dark. సో y nth dark ఎంత? y nth dark ఎంత చెప్పండి? y nth డార్క్ ఎంత? 2n minus 1 into lambda d by 2d, lambda d by 2d, 2n minus 1 lambda d by 2d. Clear? 2n minus 1 lambda d by 2d. nth dark equal to how much? This is nth dark, y shift. Clear? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? y shift అనేది మారదు, అన్ని ఫ్రింజ్లు పైకే పోతాయి. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? 2n minus 1 into lambda d by 2d, lambda d by 2d, lambda d by 2d.
అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నీకు దీని ఏమొస్తుంది చెప్పు. ఇక్కడ 2n minus 1 lambda by 2 plus mu minus 1 into t into how much? d by d into how much? d by d. y nth dark clear? 2n minus 1 lambda by 2 plus mu minus 1. What is this? This is how much in beginning? Delta x dark fringe. Delta x dark ఎంత వస్తుంది నీకు? టోటల్ ఎంత వస్తుంది? 2n minus 1 lambda by 2 plus mu minus 1 into t. This is the delta x dark. 2n minus 1 lambda by 2 plus mu minus 1 into t. ఇక్కడ ఇవి రెండు సేమ్ ఉంటాయి. డెల్టా ఎక్స్ టోటల్. సో nth డార్క్ y nth డార్క్ ప్లస్ y షిఫ్ట్ y nth డార్క్. అర్థమైందా ఇది? సో ఒక కేసు అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్లాబ్ అనేది పైన ఉంటే ఈ y ఎంత డార్క్ ఎంత, y ఎంత బ్రైట్ ఎంత, క్లియరా? y ఎంత డార్క్, y ఎంత బ్రైట్, అవన్నీ అన్నమాట. క్లియర్? నెక్స్ట్ దీనివల్ల ఈ స్లాబ్ వల్ల ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఏం చేంజ్ కాదు. నువ్వు ఇప్పుడు ఫ్రింజ్ విడ్త్ కనుక్కుంటే అది ఎట్లా క్యాన్సిల్ అయింది కదా. ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఫ్రింజ్ విడ్త్ లాంబ్డా d by d నే వస్తుంది. క్లియరా? సో ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకో. ఇది అది ఎట్టా పోద్ది కదా. అన్నీ ఒకేలాగా షిఫ్ట్ అవుతాయి అంతే. ఆ స్లాబ్ పెట్టడం వల్ల మొత్తం షిఫ్ట్ అయింది పైకి. ఆ ప్యాటర్న్ పైకి షిఫ్ట్ అయింది. క్లియరా? దట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద యంగ్స్. క్లియరా? అయిపోయిందా ఇది? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి కేస్ 2. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇది కేస్ 2 లో ఏమవుతుంది చూడు. ఇక్కడ చూడు. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఒక స్లాబ్ పెట్టు, ఇది ఒక స్లాబ్ స్లిట్, ఇది ఒక స్లిట్ S1 S2. ఇప్పుడు సెంట్రల్ బ్రైట్ ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యిందో చూడాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది. క్లియర్? ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఇలా షిఫ్ట్ అయింది. అది ఫాలోయింగ్ కిందకి షిఫ్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను స్లాబ్ ఇక్కడ పెడుతున్నా. క్లియరా? దిస్ ఈజ్ మ్యూ కామా టీ. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్. సో ఇప్పుడు నీకు ఇలా వస్తుంది. దిస్ వుడ్ బి థీటా. క్లియర్? సో అప్పుడు నీకు ఎలా వస్తుంది? ఇలా వస్తుంది. మరి ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ బై డౌన్వర్డ్. Here y shift ఎలా ఉంది? This is central bright is shifted downward. Y shift. How much it is shifted? So if you want to write a magnitude mu minus 1 అనే రాస్తావు. క్లియరా? ఇక్కడ shifted downward. నేను హయ్యర్ మైనస్ లోయర్ వేసామనుకో అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది. నెగిటివ్ షిఫ్ట్ అంటే డౌన్వర్డ్ షిఫ్ట్. క్లియరా? హయ్యర్ మైనస్ లోయర్ వేసుకోండి సరిపోతుంది. క్లియర్? ఎంత షిఫ్ట్ అయిందంటే ఇందాకలాగే వస్తుంది. ఇయర్ డెల్టా ఎక్స్, దిస్ వుడ్ బి డెల్టా ఎక్స్.
డెల్టా ఎక్స్. కింద కానీ పెట్టామనుకో 1 మైనస్ మ్యూ అన్నమాట. 1 మైనస్ మ్యూ అన్నమాట. అప్పుడు నీకేమొస్తుంది? నెగటివ్ షిఫ్ట్ వస్తుంది. నెగటివ్ షిఫ్ట్ అంటే డౌన్వర్డ్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే రాస్తే ఏమొస్తుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే రాస్తే ఏమొస్తుంది? మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ టీ. మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ టీ. ఇది తీటా. తీటా క్లియర్. సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ S1P అనుకుంటే here S1P is what? S1P is what? Higher than the S2P. S1P higher than the S2P. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎయిర్ ఉంది, ఇక్కడ మ్యూ ఉంది. ఈ పర్టికులర్ రేనే స్లో అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ రేనే నీకు స్లో అవుతుంది. ఈ రేనే స్లో అవుతుంది. అది క్లియర్. ఈ రో స్లోగా పోతుంది. క్లియరా? ఈ రే ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు నీకు ఇదే సెకండ్ రేనే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో నా ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా ఏమొస్తుంది నీకు? డెల్టా ఎక్స్ బై డి. ఇది డి. డెల్టా ఎక్స్ బై డి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? డి బై దిస్ ఈజ్ y షిఫ్ట్ బై క్యాపిటల్ డి. y షిఫ్ట్ ఏమైతుంది? సేమ్ అదే అవుతుంది. y షిఫ్ట్ ఏమైతుంది? y షిఫ్ట్ ఏమైతుంది? డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డి బై డి. డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డి బై డి. దెన్ వాట్ గివ్ ద మీనింగ్? డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ టీ ఇంటూ డి బై డి. మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ టీ ఇంటూ డి బై డి. దిస్ ఈజ్ y షిఫ్ట్. Mu minus 1 into t into d by d. This is a shift is what? Downward shift. Okay na? So central bright shifted downwards. Central bright shifted downwards. Clear up? నెక్స్ట్ అర్థమైందా? ఇది నెక్స్ట్. సో ఇదే విధంగా మనకి ఎంత డార్క్ ఎంత బ్రైట్ వస్తాయి. ఎంత డార్క్ ఎంత బ్రైట్. సో ఇప్పుడు నీకు ఎంత డార్క్ ఎంత బ్రైట్ కూడా షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు ఇట్లా ఇది S1 ఇది S2. సో ఇప్పుడు నీకు సెంట్రల్ బ్రైట్ కిందకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్రైట్ పెట్టండి. సెంట్రల్ బ్రైట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి. క్లియరా? అదే కానీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎంత ఇక్కడ ఇది ఎంత బ్రైట్. ఓకేనా? షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్. సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది. ఈ రే ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయితే ఇది ఇక్కడ వరకే ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఇలా అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఇది పర్పెండిక్యులర్ దీనికి గీయాలా. సో అప్పుడు నువ్వు ఏ నుంచి ఇది తీటా అన్నమాట. ఇది తీటా అవుతుంది, ఇది కూడా తీటా అవుతుంది. క్లియరా? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్. సో దిస్ ఈస్ y షిఫ్ట్. సో సెంట్రల్ బ్రైట్ నుంచి ఎంత బ్రైట్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత? సెంట్రల్ బ్రైట్ నుంచి ఎంత బ్రైట్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత? n lambda d by d. This is how much? ఎంత బ్రైట్? n lambda d by d. జస్ట్ మీకు రివిజన్ లెక్క అన్నమాట. సో ఇదేమైతుంది? మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ టీ ఇంటూ డి బై డి. ఓకే. సో ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంటే ఏం చెప్తారు? y ఎంత బ్రైట్. ఓకేనా? y ఎంత బ్రైట్. దిస్ వుడ్ బి డెల్టా ఎక్స్ టోటల్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పాత్ డిఫరెన్స్? ఏమైతుంది? ఇందాకలాగైనా n lambda ప్లస్ మ్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ టీ
mu minus 1 into t, n lambda plus mu minus 1 into t. So y nth బ్రైట్ ఏమవుతుంది చెప్పు, y nth బ్రైట్ ఏమవుతుంది, y nth బ్రైట్, y nth బ్రైట్, y nth బ్రైట్ ఏమైతుంది, y nth బ్రైట్ ఏమైంది చెప్పు, here delta x into delta x total path difference into how much, total path difference into how much, d by d na, d by d na, అర్థమైందా. సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది ఇక్కడ n lambda plus mu minus 1 into t into d by d into d by d, then n lambda d by d plus mu minus 1 into t into d by d, t into d by d. This is y nth bright, y nth bright with the slab. Clear? Are you clear? N lambda d by d plus mu minus 1 into t into d by d. Okay, so y nth bright, delta x total path difference into d by d, total path difference into d by d, n lambda d by d plus mu minus 1 into t d by d. Clear? అర్థమైందా ఇది? ఇదే గాని ఎంత డార్క్ అయితే ఏమైతుంది, ఎంత డార్క్ అయితే ఏమైతుంది, ఎంత డార్క్ సెంట్రల్ బ్రైట్, ఎంత డార్క్ 2n minus 1 into lambda d by 2d, 2n minus 1 into lambda d by 2d. This is how much, 2n minus 1 lambda by 2 plus mu minus 1 into t, mu minus 1 into t, mu minus 1 into t, nth dark. What about nth dark? ఇక్కడ నువ్వు గుర్తించాల్సింది ఏంటి, స్లాబ్, స్లాబ్ పెట్టలేదా, స్లాబ్ పెట్టకపోతే అసలు మీనింగే లేదు. ఓకే, కింద స్లాబ్ పెట్టి ఇది ఎంత చెప్పాలి, అర్థమవుతుందా, కింద స్లాబ్ పెట్టు, దిస్ ఈస్ ద స్లాబ్ మ్యూ, కింద స్లాబ్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఓకేనా, టోటల్ ఏమవుతుంది, కింద స్లాబ్ పెడితే షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్, పైన స్లాబ్ పెడితే ఏమవుతుంది, షిఫ్టెడ్ అప్వర్డ్, పైన కింద రెండిట్లో స్లాబ్ పెడితే, రెండు స్లాబ్లు పెడితే ఏమైందో మళ్ళా చూడాలి. క్లియరా? గెటింగ్ నా? nth డార్క్, దిస్ ఈజ్ nth డార్క్, nth డార్క్ ఏమైంది చెప్పు, nth డార్క్ ఏమైంది, హియర్ 2n minus 1 into lambda by 2, 2n minus 1 into lambda by 2. Okay, so here what people are getting, 2n minus 1 into lambda d by 2d, lambda d by 2d plus 1 plus mu minus 1 into t d by d. This is nth dark with slab, Clear? Entire all fringes shifted downward. Clear? Central bright shifted downward, central bright shifted downward. Next slide down, case 3. Next, case 3. Okay,
కేస్ 3 లో మనం ఏం చేస్తామంటే 2 స్లాబ్లు పెడతాం, 2 స్లాబ్స్ పెడతాం. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇట్లా. ఓకే, S1 S2 along this path, this is what? S1, this is S1, this is S2, S1 S2, S1 S2. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నీకు ఏడు నుంచి ఒక రే వస్తుంది, ఇటు నుంచి ఒక రే, ఇటు నుంచి ఇంకొక రే వస్తుంది. Central bright is shifted. This is the central bright. Central bright is shifted. Central bright Y shift. Central bright shifted upward. This is the central bright. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక స్లాబ్ పెట్టు, ఇక్కడ ఒక స్లాబ్ పెట్టు. This is what? mu1 thickness T, mu1 thickness T. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక స్లాబ్ పెట్టు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక స్లాబ్ పెట్టు. This is mu2, T, mu2, T. ఇక్కడ ఇంకొక స్లాబ్ పెట్టు. సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది చెప్పు, ఇది పర్పెండిక్యులర్ అయ్యి ఇది తీటా అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నీకు ఇలా వస్తుంది. Just assume that here mu1 is greater than mu2. mu1 is greater than mu2. 2 slabs ఉన్నాయి. ఇక్కడ mu1 is what? Greater than mu2. mu1 is greater than mu2. సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఎంత షిఫ్ట్ అయిందంటే ఇది D అవుతుంది. సో ఇటు నుంచి ఇటు A నుంచి కన్స్ట్రక్షన్. క్లియరా? ఇది తీటా అవుతుంది, ఇది D అవుతుంది. Y shift. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు పాత్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏమో చెప్పు, డెల్టా ఎక్స్. ఓకేనా? సెంట్రల్ బ్రైట్ కి నార్మల్ గా పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 0 ఉంటది. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు డెల్టా ఎక్స్ ఇక్కడ ఏం రావాలి చెప్పు, నేనేం చెప్పాను? అప్పర్ మైనస్ లోయర్. ఓకేనా? mu1 మైనస్ mu2, ఎలా రాయాలి? mu1 మైనస్ mu2 ఇంటూ T, mu1 మైనస్ mu2 ఇంటూ T. ఇక్కడ mu1 గ్రేటర్ దెన్ mu2. సో ఇప్పుడు నువ్వు అప్పర్ మైనస్ లోయర్ వేసినప్పుడు పాజిటివ్ గాని వచ్చింది అనుకో, అప్పర్ మైనస్ లోయర్ వేసినప్పుడు పాజిటివ్ వస్తే షిఫ్టెడ్ అప్వర్డ్. క్లియరా? దిస్ ఈజ్ వాట్? Y shift. Central bright shifted upward. Central bright shifted upward. సో ఇదే విధంగా మనం ఏం రాస్తాం? sin theta equal to tan theta. Sin theta equal to tan theta. That is how much? Delta x by D equal to how much? Y shift by capital D. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? mu1 మైనస్ mu2 ఇంటూ T by D small d, that equal to Y shift by capital D. Finally Y shift equal to how much? mu1 minus mu2 into T into D by D. That is the Y shift. Central bright shifted upward by mu1 minus mu2 into T into D by D. Central bright shifted upwards. Central bright shifted upwards. Clear? Similarly completed. Next, ఇప్పుడు మనము
nth bright and nth dark. For nth bright and nth dark. For nth bright. Nth bright. Nth bright. For nth bright. ఏమొస్తుంది nth bright కి? చూడండి ఇక్కడ వాటర్ వస్తుందా మంచిగానే? ఇప్పుడు బాగా కనిపిస్తుంది కదా? కొద్దిగా లైటింగ్ ఏమంత గొప్పగా లేదు కదా, డల్ ఉంది కదా ఇది. ఒక్క నిమిషం, మనం బ్రైట్ పెంచుకోవచ్చు, మనం పెంచవచ్చు దీంట్లో. దీంట్లో చాలా బ్రైట్నెస్ బాగా వస్తుంది, దీంట్లో వీడియో చాలా నీట్గా వస్తుంది. ఇది ఆగిపోలేదు కదా. ఓకే, ఎంత బ్రైట్నెస్ ప్రాబ్లం లేదు, అసలు లైటింగ్ అవసరం లేదు దీనికి. ఐఫోన్కి నార్మల్గా బ్రైట్నెస్ మామూలు ఇమోయిన్ ఉంటే చాలు. ఎడిటింగ్లో పెంచ్ చేయొచ్చు, కానీ బ్లర్ వస్తుంది, అంటే మొత్తం మన ఫేస్ మొత్తం ఎట్ట అయిపోతుంది. ఫేస్ ఎట్ట అయినా ఏం కాదు, అది కనపడాలి కరెక్ట్గా, అంతే కదా. మంది మామూలుగా ఉన్న పెద్ద బీభత్సమైన పర్సనాలిటీ ఏం కాదు, మామూలే కదా. ఓకే, మన ఫేస్లు పొట్టలు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు. స్టూడెంట్ ఎవరిదొక్కడో రాసినప్పుడు వానికి కనపడాలి, అంతే. కనపడకపోతే ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతుంది. ఓకే, సీరియస్. టైం ఎంత అయింది? 9:55. ఓకే, రైట్. బ్రైట్ ఫ్రింజ్, here to here, here to here. దీని మీద క్వశ్చన్స్ బాగుంటాయి. మామూలుగా యంగ్స్ డబుల్ సిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మామూలు దానికంటే దీని మీద కొద్దిగా బాగుంటాయి, క్లియరా? సో అక్కడ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత రేపు మనము దీంట్లో మంచి కేసెస్ ఉన్నాయి. డిసి పాండే ఆ బుక్లో కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, మంచి కేసెస్. అవి కొన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ చెప్తారు రేపు, అర్థమైందా? సో కొన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను మేబీ కాపీ చేసి అయినా లేకపోతే డిక్టేట్ చేయకుండా, ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్ చేయాలి, అప్పుడు మీకు మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఓకే, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లు చేసినప్పుడు అంత బీభత్సంగా ఉండదు, అవి బేసిక్. ఎందుకంటే 2019 ఈ మధ్య వచ్చిన క్వశ్చన్లు కదా, అంత గొప్పగా లేవు, అవి చాలా లో లెవెల్ ఉన్నాయి. అంతకు ముందు ఇచ్చేవాళ్ళు గట్టి పేపర్లు ఉండేవి, అలాంటిది ఒకటి తగిలింది అనుకో మీకు ఇబ్బంది పడతాడు. అందుకు డిసి పాండేలో ఉన్న మంచి కేసెస్ ఉన్నాయి, అవి భలే ఉంటాయి. అవి చెప్తాను రేపు. ఒక 12 క్వశ్చన్లే ఉంటాయి, అవి బాగా వస్తాయి, కానీ కొద్దిగా లెంగ్తీ ఉంటాయి, కానీ మంచి క్వశ్చన్లు అవి, క్లియర్? సో ఇప్పుడు చూడు, here to here, see this is S1, S2. ఇక్కడ నువ్వు బాగా నేర్చుకోవాల్సింది పాత్ డిఫరెన్స్. డే ఆప్టిక్స్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, ఏ క్వశ్చన్లో అయినా పాత్ డిఫరెన్స్ వస్తే చాలు, నీకు ఆటోమేటిక్గా చేసేయచ్చు ప్రాబ్లం. అది పాత్ డిఫరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సెంట్రల్ బ్రైట్ షిఫ్టెడ్. ఇప్పుడు నీకు ఎంత డార్క్, ఎంత బ్రైట్, సెంట్రల్ బ్రైట్. దిస్ ఈజ్ ఎంత బ్రైట్. సో ఇప్పుడు నీకనే ఏం నుంచి అడిగే, దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. ఈ పాత్రలో మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఇక్కడ ఒక స్లాబ్ 1 పెట్టు, థిక్నెస్ కి స్లాబ్ టు థిక్నెస్ కి. అర్థమైందా?
దాని తర్వాత ఇటు నుంచి ఇక్కడికి తెలుసు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తెలుసు. దిస్ ఈజ్ థీటా, దిస్ ఈజ్ థీటా, డెల్టా ఎక్స్. ఇప్పుడు నీకు డెల్టా ఎక్స్ టోటల్ ఏమవుతుంది? సో ఏ నుంచి ఇక్కడికి ఏమైంది? వై షిఫ్ట్. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? వై షిఫ్ట్, వై షిఫ్ట్. దాని తర్వాత ఏ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది? వై nth బ్రైట్, వై nth బ్రైట్, వై షిఫ్ట్, వై nth బ్రైట్, డెల్టా ఎక్స్ టోటల్. దిస్ ఈజ్ వాట్? డెల్టా ఎక్స్ టోటల్. ఏడొకటి ఏడొకటి ఓ ఏంటి చేయడా, అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆ మధ్యలో ఏడవ దిక్కుని పెడతాడు. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. సో ఇది 7 నుంచి 7 డిస్టెన్సా? అదేం కాదు. ఓకేనా? నీకు టోటల్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అంతే, ఏడైనా పెట్టుకోవచ్చు. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు డెల్టా ఎక్స్ టోటల్, డెల్టా ఎక్స్ టోటల్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? సో బ్రైట్ కదా, బ్రైట్ కి నార్మల్ గా పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత? స్లాబ్ లేనప్పుడు n లాంబ్డా ప్లస్ ఇక్కడ హయ్యర్ మైనస్ లోయర్ ఇంటూ టీ. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? టోటల్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? టోటల్ ఏమొస్తుంది? డెల్టా ఎక్స్ టోటల్ బై డెల్టా ఎక్స్ టోటల్ బై డెల్టా ఎక్స్ టోటల్ బై డి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? వై nth బ్రైట్, వై nth బ్రైట్ టోటల్, వై nth బ్రైట్ బై హౌ మచ్? డి. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? ఇది n లాంబ్డా ప్లస్ mu1 minus mu2 into t, mu1 minus mu2 into t by d, that is equal to y nth bright by d. క్లియరా? సో నీకు ఏమొచ్చింది ఫైనల్ గా? mu1 minus mu2 వచ్చింది. y nth bright that equal to n lambda plus mu1 minus mu2 into t into d by d. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు y nth bright that equal to how much? n lambda d by d plus mu1 minus mu2 into t into d by d. nth bright mu1 minus mu2 into t into d by d shifted. Okay na? This is the shifted upward. Clear? Now for nth dark ఏమైంది చెప్పు? ఇది మీకు జస్ట్ రివిజన్ లెక్క అన్నమాట. డెల్టా ఎక్స్ టోటల్ nth dark. సో డెల్టా ఎక్స్ టోటల్ that equal to how much? 2n minus 1 into lambda by 2. 2n minus 1 into lambda by 2. This is nth dark. 2n minus 1 into lambda by 2. 2n minus 1 into lambda by 2. nth dark. So nth dark. So this is how much we are getting? Nth dark. Y nth dark. Okay, 2n minus 1 into lambda by 2. 2n minus 1 into lambda by 2. Nth dark. Clear? So y nth dark, what people are getting? Y nth dark equal to 2n minus 1 into lambda d by 2d. Okay, y nth dark is nothing but 2n minus 1 into lambda d by 2d.
mu1 minus mu2 into t d by d, mu1 minus mu2 into t d by d, nth dark, delta x total. This is the path difference due to destructive interference. Clear? This is what? This is due to insertion of the slab, placing of the slab, effect of the slab. అర్థమవుతుందా? హయ్యర్ అప్పుడు అప్పర్ మైనస్ లోయర్ ఈజ్ పాజిటివ్ షిఫ్టెడ్ అప్వర్డ్, అప్పర్ మైనస్ లోయర్ ఈజ్ నెగటివ్ షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్. సింగిల్ లాజిక్ మొత్తం. వై nth డార్క్. నెక్స్ట్ KS4 completed. సో ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉందనుకో, సో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ, సో ఇప్పుడు సెంట్రల్ బ్రైట్ షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్, కిందేమో ఎంత బ్రైట్ వేసి ఎంత బ్రైట్. సో ఇప్పుడు సెంట్రల్ బ్రైట్ షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్. సో ఇక్కడ ఒక స్లాబ్ ఉంది ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ mu1t, ఇది ఇంకొక స్లాబ్. దిస్ ఈస్ mu2t. Clear? In this case mu1 is S1 S2, this is the D. Okay, this is the shifted downward, this is shifted. Okay, now Y shifted downward, mu1 mu2. Here mu1 is less than, mu1 is less than mu2. Clear? సో నీకు ఇప్పుడు షిఫ్ట్ డౌన్వర్డ్ ఆల్రెడీ నెగటివ్ యాక్చువల్గా. అంటే అప్పర్ మైనస్ లోయర్ నెగటివ్ అయితే షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్. అర్థమవుతుందా? సో మనము ఇక్కడ ఎంత షిఫ్ట్ అయింది డౌన్వర్డ్ అంటే హయ్యర్ మైనస్ లోయర్ వేయాలి. క్లియరా? ఎంత షిఫ్ట్ అయింది చెప్పు. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నీకు ఇట్లా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ థీటా, దిస్ వుడ్ బి థీటా, డెల్టా ఎక్స్. క్లియరా? సో ఇది ఎంత బ్రైట్ అనుకుంటే ఎంత బ్రైట్ ఎంత డార్క్. వై షిఫ్ట్ ఎంత అని చెప్పు. ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది సెంట్రల్ బ్రైట్ కి, ఎంత చెప్పు. mu2 minus mu1 into t, mu2 minus mu1 into t. క్లియర్? సో అప్పుడు నీకు y షిఫ్ట్ ఏమో చెప్పు. y shift equal to how much? Delta x into d by d. Delta x into d by d. So mu2 minus mu1 into d by d. mu2 minus mu1 into d by d. This is y shift. క్లియరా? సో డైరెక్ట్ రాసేసేయండి. y ఎంత బ్రైట్ ఏమవుద్ది, y ఎంత బ్రైట్
n lambda d by d plus mu 2 minus mu 1 into t d by d. t d by d. What is the nth term? Y nth term. Y nth term. 2n minus 1 into lambda d by 2d plus mu 2 minus mu 1 into t d by d. t d by d. Clear? Here, in this case, shifted downward. Here, central bright shifted. Central bright shifted downwards. This is all about the different cases in Young's double slit experiment, the concept of optical path.